Okay, good morning, all of you. Look, today we are going to discuss about the first unit, that is the carbohydrates. Right? Um, can you see the screen? Okay. So there is a topic biomolecules. In biomolecules, we are going to discuss about the different biomolecules. But in my portion, I'm going to deal with what? Carbohydrates. Okay. Now we'll start that. Wait. Huh? भर्खर आउँदैछन् साथीहरू. Okay, now listen. What actually is the carbohydrate? Right? So, look here. Before going to the carbohydrates, let's have the just basic knowledge about the biomolecules. Biomolecules is the combination of the two words. There is a bio and there is a molecules. So these are nothing. These are the molecules which are present in the bio. No? Bio here means what? Living organism. So biomolecules, also called as the biological molecules, are those molecules or substances that are produced by the cells and living organism. Or you can easily say that those molecules which are present in where, which are present in living organism are called as the biomolecules. And what sort of the molecules are present there in living organism? They may be carbohydrates, lipids, nucleic acid, proteins, enzymes. These are the what? Actually biomolecules, because these are only produced or synthesized or remain or present in the what? Living organism. So these are called as the biomolecules. Now, one of the biomolecules is what? One of the biomolecules is carbohydrates. Now, how will you define carbohydrates? Okay. Now look here, this carbohydrates is the term consists of the two portion here also, carbo and hydrates. Okay, there is a carbo and there is a hydrates. Now carbo means what? Carbo means the carbon, and hydrate means what? Hydrate means the water. Water. So simply, if you have to define carbohydrate, then you can say that these are the organic compound which is generally made up of what? Generally made up of the carbon, hydrogen, and oxygen. Okay, because it consists of that component. So carbohydrates are the organic compounds generally made up of the what? Carbon, hydrogen, and oxygen, in which the ratio will be what? 2 times hydrogen and only 1 times the what? Oxygen. Just as in case of the water. Right? So that's why, since it is the combination of the carbon and the water, it is generally represented by the formula CnH2ON. Okay, CnH2ON. That means the carbohydrates, all carbohydrates could be represented by this formula CnH2ON. Okay, because C for carbon, H2O means hydrates. So carbon and hydrates brings the carbohydrate. So the formula has given like CnH2ON for every sort of the carbohydrate. Okay. But what is the problem is that there are some carbohydrates which do not follow that formula. Okay, though they are carbohydrates, they could not satisfy or they could not be represented by the formula. For example, we can take the example, glucose C6H12O6. So now, whether this component glucose or whether this compound is carbohydrate or not, then what you need to do, you need to follow this formula. Now put this component in this formula, right? C6 is China. C6 means what? Just write down the formula first, CnH2ON. Write down CnH2ON, H2ON, H2ON.
Okay. Now, N is what? Number of the carbon. Now, look here. There is also many OH here. OH, OH, OH here, OH here, and OH here. Many OH. That's why many OH means what? Many OH means what? Polyhydroxy. Okay. Sorry. Means poly and hydroxy. Polyhydroxy. Okay. So that is polyhydroxy, OH, many OH. But here you can see a group C double bond O at the middle, and this one is the group joined to C double bond. Next group is this. So you can say this is R group, and the lower one is the R dash, R dash. So if there is a C double bond O, R and R dash, then we call them as the ketone. We call them as the ketone. So that's why the fructose is what? The fructose is what? Polyhydroxy ketone. So every sugar, whatever sugar you observe or you go through the structure, they actually consist of what? Many OH and either aldehyde group or what? Or ketone group. Okay, they will either consist of the functional group aldehyde or ketone. That's why we have given the definition, or it is better defined as the what? It is better defined as the polyhydroxy aldehyde or polyhydroxy ketone. Okay, got that? Now, if you hydrolyze any substances, and if that substance also give polyhydroxyaldehyde and polyhydroxyketone, then that substance is also called as the what? Carbohydrates. Okay, that is also called as the carbohydrates. Now, you can see in this last picture, now there is a glucose. Here, there is what? There is glucose and there is fructose also. Now, in fructose, there is a ketone because at the middle there is C double bond O, and here in glucose, there is what? And many OH. So this is glucose is polyhydroxyaldehyde and fructose is polyhydroxyketone. So this is how we will define the what? Carbohydrates. Okay. So now you can define carbohydrates. Carbohydrates are organic compounds generally made of carbon, hydrogen, oxygen, which could be represented by general formula. This one, that is the old definition, not precise definition, but it is better defined as what? Polyhydroxyaldehyde or polyhydroxyketone and their derivatives or substances that yield one of these compounds on hydrolysis. Example, glucose, starch, glycogen. Okay, so that is the definition for the carbohydrates. Okay, now let's go to what functions of the carbohydrate. Now, what are the functions of the carbohydrate? The first one is the source of energy. Source of energy. In case of the source of energy, if you take 1 gram of carbohydrate, then you will get the 4 kilocalories of the energy. So it is the source of energy. Now, why you take carbohydrate? Because the main function of the carbohydrate is to provide us or to give us the energy. Okay. And if you consume 1 gram of carbohydrate, then you will get what? 4 kilocalories of the energy. And it is said that we all are sedentary workers. Okay. Sedentary worker means we are not the heavy workers. You are sitting in your chair or in the bed, I know, and listening to me, and I'm also sitting on my bed or with the laptop. So we are not using much more energy, you know, because we are not a heavy worker. Just we used to sit and we used to listen and some movements of the body. That's why we don't work too much, or we don't carry out the heavy work. That's why about 28 kilocalories energy is required per day. Per day, you require how much energy? 2,800, or you can say 2,800 kilocalories energy. Right? But when you take 1 gram of the carbohydrate, you will get how much? 4 kilocalorie of the energy. Now, how much carbohydrate should you consume to get the
energy for the whole day? How much? Are you getting to me? If you take 1 gram of carbohydrate, that will provide 4 kilocalorie. But per day, we need how much energy? 2,800 energy, kilocalories. Now, how much carbohydrate you need to consume in that energy? 700. 700, very good. So, 7 fours are 20. No, that's why we need to take 700 what? 700 gram. 700 gram of carbohydrate. So if you take 700 gram of carbohydrate, then you will get what? 2,800 kilocalorie energy. Now 700 gram भने कति हो त भन्दा 3 पाउ जति त हो नि हैन. So if you take only rice, हैन, भात मात्रै हामीले लियौं 700 ग्राम, 2 टाइम खाँदा त मजाले 700 ग्राम पुग्छ. अझ कहिले काहीँ त भोक लागेला एक टाइम नै हामी बजाइदिन्छौँ हैन. 3 पाउ भात त हो, भात मात्रै, नो दाल, नो तरकारी, nothing there. Okay, no tea, no biscuit, nothing. Just if you take 700 gram of rice, then that will be enough for the whole day activities. But we are not satisfied with that. We take too much food, right? त्यो भात मात्र त हामीले 700 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मात्र पुगिसक्छ. बिहान र बेलुकीको भातले मात्र हामीलाई पुगिसक्छ. त्यसमा दाल छ, तरकारी छ, चिया छ, अब के छ हैन, अरु के खान्छौँ हामी. भन्नाले त वी आर टेकिङ एक्सेस फुड एन्ड चाहिने भन्दा बढी खाना चाहिँ खानुपर्छ. जस्तो 700 ग्रामले 28 1000 ग्रामसम्म हामीले खाने नै हो. ओके, किनभने रिजर्भ पनि राख्नुपर्छ. तर फेरि कार्बोहाइड्रेट मात्र खानु भन्न. We have to take the balanced diet. अरु कम्पोनेन्टहरुलाई पनि युज गर्नुपर्छ. तर हामीले भन्यौं एउटा एक्जाम्पल मात्रै, हामी कति धेरै खाना खान्छौं त भन्ने कुरा गरौँ है. केही कुराहरु लसमा जान्छ हाम्रो र खाना हामीले खान जानेकै छैनौं हैन. मजाले चपाएर खाँदैनौं. जति फास्ट खान्छौं त्यति आफुलाई सुपरियर ठान्छौं, बट दैट इज द रङ वे. ओके, जति ढिलो खाइन्छ खाना त्यति नै त्यो के हुन्छ, त्यसको सबै एनर्जीहरु हामीले लिइरहेका हुन्छौं हैन. मुखमा जति धेरै चबाउँछौं त्यति नै हामीले एनर्जी धेरै समय धेरै एनर्जी त्यो खानाबाट लिन सक्छौं है. इट इज सेड दैट 35 to 36 times you have to chew your food before you swallow that. है, अब आज काउन्ट गर त खाना खाँदाखेरि how much time you chew your food, हैन. Just 2 or 3 times, then you will swallow that, right? But that will create the what? Only the debris, हैन. That will, what we call it as a stool, है. त्यो stool formation मा जान्छ, एनर्जी मा जाँदैन. Okay, so one is that, right? Now what is the next is that structural component. Wait a minute. Okay, next is the structural component. They are the structural component on many organisms. Carbohydrates चाहिँ धेरैको चाहिँ के हो, स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट हो भनेको. स्ट्रक्चर भनेको बनावट हैन, शरीरको बनावट भने जस्तै. ओके, जस्तै फर एक्जाम्पल द प्लान्ट that is made of the cellulose. Cell wall of the plant is made of the cellulose. If you take the plant, then that is totally cellulose. Okay, जस्तै हामीले साग खान्छौँ भने साग पनि के हो, सेलुलोज हो है. भन्नाले प्लान्टको सेल वाल नै सेलुलोजले बनेको छ, प्लान्टको पुरै शरीरहरु नै सेलुलोजले बनेको. तर त्यो सेलुलोज के हो रे, कार्बोहाइड्रेट हो. कुनै कुनै इन्सेक्टको एक्जोस्केलेटन बाहिरको भाग चाहिँ कछुवामा जस्तो निस्केको हुन्छ नि, जस्तो बेटलहरु यिनीहरु भन्छौँ हामी, यस्तो यस्तो देखेको भागहरु हैन. यो इन्सेक्ट हो भने, सपोज इफ दैट इज अ इन्सेक्ट हैन, देन यु क्यान सी यो बाहिरको यस्तो पोर्सन देखेछौ नि, एक्जोस्केलेटन भन्छौँ. इट इज अल्सो मेड अप अफ द कार्बोहाइड्रेट है. एन्ड द सेल वाल अफ द माइक्रो अर्गानिजम, जस्तै ब्याक्टेरियाहरुको सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकान भन्छौँ हामी हैन. त्यो पनि केले बनेको छ, कार्बोहाइड्रेट बनेको छ. भन्नाले कार्बोहाइड्रेट के पनि हो त, स्ट्रक्चरल कम्पोनेन्ट पनि हो है. थर्डमा जाउँ, स्टोरेज फर्म अफ एनर्जी. अब अघि मैले भने नि 700 ग्राम मात्र हामी खान्नौं, अलि बढी नै खान्छौँ है. र हाम्रो ब्लडमा हाउ मच कार्बोहाइड्रेट ग्लुकोज देयर नीड टु बी भन्दा 140. खाना खाइसकेपछि हाम्रो ब्लडमा 140 mg/dl के हुनुपर्छ, 140 mg/dl के हुनुपर्छ, दैट इज द ग्लुकोज शुड बी देयर है. 140 mg/dl ग्लुकोज शुड बी देयर.
हैन र 140 भन्दा बढी आयो भने फेरि त्यसलाई डायबिटिजको शंका गरिन्छ है। अब हुन्छ के भने तिमीले धेरै खाना खायौ भने व्हाट विल ह्यापन, जस्तै 700 ग्राम थियो हैन 2000 ग्राम खाइदियो हैन, भनेको 2 केजी कार्बोहाइड्रेट खायौँ भने ब्लडमा त त्यही अनुसारको चाहिँ के हुन्छ, बढ्छ ब्लडको ग्लुकोज लेभल। सपोज मानिलिउँ 500 पुग्यो, 500 पुग्यो हैन, 500 mg/dl भयो भने त्यसलाई त हामी हाइपर डायबिटिज भन्छौँ। 500 mg/dl भनेको त डायबिटिज पनि एक्सेस डायबिटिज भयो त्यसलाई। तर त्यस्तो हुँदैन नर्मलमा चाहिँ। हामीले हेर त हामी पार्टी सार्टी जाँदाखेरि त अलिक बेसरी खान्छौँ नि हैन, हैन अहिले त फ्रीमा पा हुन्छ अनि खाइदिइहाल्छौँ हामी है। सो 500 mg/dl obviously हुन्छ होला, तर भइदिन्छ के भने always there is the hormone हैन that is secreted by the pancreas that we call it as the के भन्छौँ त्यसलाई, इन्सुलिन भन्छौँ है। सुनेछौ नि हैन, इन्सुलिन। यो इन्सुलिनले के गर्छ त भन्दा this insulin can convert this 500 mg/dl into 140 mg/dl। इन्सुलिनले के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले खाएर धेरै भएको ग्लुकोज, शरीरमा धेरै भएको ग्लुकोजलाई उसले केमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गरिदिन्छ है। इन्सुलिनले के गरिदिन्छ रे, यो 500 मा भएको 360 चाहिँ लाई चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्छ, ग्लाइकोजेनमा, GLY मात्र लेखेँ ल मैले, ग्लाइकोजेनमा कन्भर्ट गर्छ। र त्यो ग्लाइकोजेन कहाँ गएर बस्छ त भन्दा हाम्रो एउटा लिभरमा है, एउटा चाहिँ लिभरमा गएर बस्छ, अर्को चाहिँ हाम्रो मसलमा गएर बस्छ, ठिक छ। अब किन 360 मात्र लियो भन्दा 140 त हामीलाई ब्लडमै चाहियो नि त कामहरू गर्नको लागि हैन। सो इन्सुलिनको काम के हो त भन्दा इन्सुलिनको काम धेरै ग्लुकोज ब्लडमा छ भने त्यसलाई जति ब्लडमा चाहिन्छ त्यति त्यहाँ राखेर बाँकीलाई 360 लाई चाहिँ हैन they will convert them into the glycogen and stored in the liver and the muscle। अब मसल ग्लाइकोजेन राख्यो भने मसल अलिकति बढ्यो क्या, भोलि पनि तिमीले त्यति नै खाना खायौ हैन, फेरि मसलमा थप्यौ, फेरि मसल बढ्यो, पर्सि पनि गर्यो मसल बढ्यो, गर्दा गर्दा महिनौसम्म मसल बढ्नु भनेको मान्छे मोटो, धेरै खाना खायो भने मोटाउँछ भन्ने कुरा पनि हामीले प्रुभ गर्यौं। तर कसैले फेरि क्वेसन सोध्ला, सर मैले पनि धेरै खान्छु तर म मोटाउँदिनन् भन्यो भने तिम्रो ग्लाइकोजेन नै बनेन क्या, तिम्रो एनर्जी नै बनेन, ग्लुकोज बन्दै बनेन। तिमीले खाएको खाना तिमीले राम्रोसँग चबानौ, धेरै त खायौ तर त्यो धेरैको चाहिँ थोरै मात्र ब्लडमा गयो, धेरै चाहिँ स्टुलको थ्रुबाट टोयलेटमा गयो। किन त भन्दा तिमीले राम्रोसँग त्यो खानालाई पचाएनौ, राम्रोसँग त्यसलाई इन्जाइमसँग रियाक्सन नै गराएनौ भन्ने बुझ्छ। इम्प्रपर डाइजेसन हुनेहरुमा चाहिँ हैन जति खाए पनि मान्छे मोटाउँदैन। ओके, त्यसलाई इन्जोय गर्नु पर्यो फुडलाई, यु टेक इट, यु च्यु इट हैन, मजाले च्यु गर्ने, बिस्तारै त्यो भित्र जान्छ, त्यसलाई दिनु पर्यो क्या, च्यु गर्दै खाँदै हैन त्यसरी। अनि अलिक बढी अमाउन्टमा खाँदै गर्यो भने मोटाइन्छ है। तर अब मोटाउनु फ्याट इज टु अनहेल्दी हो है। फेरि BMI चाहिँ हामीले मेन्टेन गर्नुपर्छ, बडी मास इन्डेक्स भन्छौँ। आफ्नो हाइट अनुसार वेट मेन्टेन गरेर आयो भने त्यसले भोलि प्रब्लम दिँदैन, नत्र फेरि कार्डियोभास्कुलर डिजिज अथवा अरू अन्य डायबिटिज जस्ता रोगहरू लाग्न सक्छ। ओके ल, स्टोरेज फर्म अफ एनर्जी भन्दा तिमीले बुझ्यौ, स्टोरेज फर्म भनेको कार्बोहाइड्रेटले स्टोर गर्छ एनर्जीलाई के को रूपमा रे, ग्लाइकोजेनको रूपमा। कहाँ स्टोर गर्छ, लिभर र मसलमा स्टोर गर्छ। अब तीज आउँदैछ, फेरि तिमीहरू के गर्छौ, व्रत बस्छौ होला। अब केटाहरू नबसिन्, केटीहरू प्राय बसिरहेको चलनहरू देख्छौँ हामीले, आजकल केटाहरू पनि बस्छन् हैन। सो व्रत बस्यो भने त दिनको 2800 किलो क्यालोरी एनर्जी त तिमीले पाएनौ नि त। आज खानै खानु भने 2800 किलो क्यालोरी एनर्जी पाएन। कसरी त्यसलाई मेन्टेन गर्ने त, कसरी लिने त त्यसलाई भन्दाखेरि हिजो अस्ति तिमीले खाना खाएको चाहिँ रिजर्भ भएर बस्छ त क्या, ग्लाइकोजेनको रूपमा लिभर र मसलमा हो। त्यहीँबाट त्यो ग्लाइकोजेन चाहिँ फेरि ग्लुकोज बन्छ र तिमीलाई एनर्जी दिन्छ। अब तिम्रोमा ग्लाइकोजेन रिजर्भ नै छैन भने चाहिँ अनि मान्छे फेन्ट हुन्छ। कोही चाहिँ व्रत बस्दाखेरि फेन्ट हुन्छ नि, त्यसकोमा रिजर्भै रहन्छ क्या हैन। बाइकमा रिजर्भ पेट्रोल छैन भने बाइक चल्दैन, त्यस्तै त्यो मान्छे चल्दैन, फेन्ट हुनु भने चल्दैन हैन। सो द्याट विल ह्यापन है। सो याद गर्नु पर्यो यो कुराहरू चाहिँ, ग्लाइकोजेन चाहिँ भरपुर मात्रामा राख्ने है। त्यसको लागि पनि कति मजाको हाम्रो कल्चर छ हेर त, कल्चर कति मजाको छ हाम्रो। त्यो तीजको दिनमा पनि हामीले चाहिँ एक दिन अगाडि चाहिँ खाने भन्छौँ क्या, दर खाने भन्छौँ हैन। त्यो खानु भनेको के हो, कार्बोहाइड्रेट बेसरी खानु। किनभने भोलि त व्रत बस्नु छ, नाच्नु छ, उफ्रिनु छ, एनर्जी धेरै खर्च गर्नु छ।
अनि त्यो भन्दा अघिल्लो दिन चाहिँ एनर्जी कन्जर्भ गरेर राख्नुहुन्छ हैन सो दैट इज स्टोरेज फर्म अफ एनर्जी है त नेक्स्ट इज द ऑक्सिडेशन अफ फ्याट अब ऑक्सिडेशन अफ फ्याट भने के हो नि हेर त एउटा यो फ्याट्स बर्न इन द फ्लेम अफ कार्बोहाइड्रेट भन्छौँ हामी है यो फ्याट्सहरु चाहिँ केमा बर्न हुन्छ कार्बोहाइड्रेटको फ्लेममा बर्न हुन्छ त्यो भने के फ्याट्स बर्न इन द फ्लेम अफ कार्बोहाइड्रेट्स भने के भनेको मतलब चाहिँ तिमीले खाएको फ्याट्स तब मात्र बर्न हुन्छ तब मात्र एनर्जीमा परिणत हुन्छ जब तिम्रो चाहिँ शरीरमा कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रामा हुन्छ त्यही भएर हामीलाई थाहा छ फ्याट्सले बढी एनर्जी दिन्छ घिउ खानु हैन घिउ खानु चिल्लो बोसोयुक्त खानेकुराहरू खानु हैन अनि यो नट्सहरू ऑयलहरू खानु भनेको यसले एनर्जी बढी दिने हो तर त्यो एनर्जी हामीले तबसम्म पाउँदैन जबसम्म हाम्रो बडीमा प्रपर अमाउन्टमा के हुँदैन कार्बोहाइड्रेट हुँदैन ओके सो दे आर एसेन्शियल फर द ऑक्सिडेशन अफ फ्याट फ्याटलाई अक्सिडाइज गरेर एनर्जी निकाल्नु छ त्यो अक्सिडाइज गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो बडीमा के हुनु पर्यो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेन्ट हुनु पर्यो त्यो पनि एउटा फंक्सन हो र हैन अब अर्को के छ र मटेरियल्स carbohydrates are raw materials in different industries like paper केले बन्छ कार्बोहाइड्रेटले बन्छ तिमीले लेखिरहेको कपी यो सेलुलोज हो त्यो कार्बोहाइड्रेट हो सर त्यसमा कार्बोहाइड्रेट खाएर त्यही पेपर खाएर 1 ग्राम पेपर खायो भने 4 किलो क्यालोरी एनर्जी आउँछ भनेर सोध्ला नि फेरि हैन 1 ग्राम पेपर खायो भने डाइजेस्ट हुने भयो आउँथ्यो तर त्यसलाई डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम हामीसँग छैन है पेपरलाई डाइजेस्ट गर्ने इन्जाइम हामीसँग छैन ठीक छ जस्तै उसमा सौरातिर जाँदाखेरि चाहिँ हात्तीको एक्सक्रिटाको पेपर बनाएर हुन्छ के हात्तीको एक्सक्रिटा भने के हो हात्तीले के खान्छ त्यही प्लान्टहरु खान्छ हो नि हैन ग्रास लिभ्स के खान्छ उसले ट्विग्स हैन त्यो सबै खान्छ अनि त्यो खाएपछि उसको खाना भनेकै प्लान्ट भयो अनि त्यो प्लान्टबाट उसले एक्सक्रिटा निकाल्ने त सेलुलोज नै हो प्रोडक्ट अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट सेलुलोज हो त्यसैको चाहिँ के बनाउने त्यसैको चाहिँ पेपरहरु बनाउने है त्यस्तै गरी नेक्स्ट के छ अल्कोहलिक बिभरेज भन्ने छ अल्कोहलिक बिभरेजमा चाहिँ के छ त भने यो जति नै वाइन व्हिस्की हैन बियरहरु बन्छ यी सबै बन्नको लागि कार्बोहाइड्रेट आवश्यक छ हैन फर एक्जाम्पल हामीले भन्छौं मकैको हैन कोदोको है जौको जस्तो बियरहरु सबै जौको बन्छ हैन फर्मेन्टेड प्रोडक्ट हो है कुनै चाहिँ डिस्टिल प्रोडक्ट हुन्छ व्हिस्की वाइन पनि फर्मेन्टेड भयो है सो यी सबै कुरा बन्नको लागि कार्बोहाइड्रेट अति आवश्यक छ त्यो कार्बोहाइड्रेटमा इस्ट बस्छ त्यो इस्टले कार्बोहाइड्रेटलाई अल्कोहलमा इथेनोलमा कन्भर्ट गरिदिने हो है भन्नाले कार्बोहाइड्रेट त्यो अवस्थामा पनि इम्पोर्टेन्ट भयो अहिले जति नै स्यानिटाइजरहरु बनाएको छ यही अल्कोहलबाट बनेको हैन बिभरेज अब अल्कोहललाई ड्रिंक को रूपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्यो र अल्कोहललाई मेडिकल फिल्डमा चाहिँ हामीले डिसइन्फेक्टेन्टको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं हैन सो दैट इज पोसिबल ड्यू टु द व्हाट कार्बोहाइड्रेट्स है ल अर्को के छ इम्युनिटी हेर है अब इम्युनिटी हामीलाई केले दिन्छ भन्दा हाम्रो शरीरमा एन्टिबडीज भन्ने हुन्छ भन्ने हामीले हैन त्यो एन्टिबडी चाहिँ दुईटा कुरा मिलेर बनेको हुन्छ के ग्लाइकोप्रोटिन भन्छौं हामी है ग्लाइको भनेको कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन भन्ने प्रोटिन नै भइहाल्यो हैन सो दे आर मेड अप अफ द कार्बोहाइड्रेट एन्ड द प्रोटिन सो कार्बोहाइड्रेट नबन्नु हो भने त एन्टिबडी पनि हुन्न थियो एन्टिबडी नहुने भइदियो भने त इम्युनिटी पाउँदैन थियो हामीले हैन सो द नेक्स्ट इज इन द इम्युनिटी है कार्बोहाइड्रेटको इम्युनिटीमा रहेछ लास्ट वान फंक्शनिङ अफ द ब्रेन है र हाम्रो जुन ब्रेन छ तिमीले अहिले मैले पढाइरहेको सब सुनिरहेको छु सबै ब्रेनले काम गरिरहेछ हैन तिमीले के कुरा सोचिरह होला हैन सो द ब्रेन एन्ड अदर पार्ट्स अफ द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम आर डिपेन्डेन्ट अन ग्लुकोज फर एनर्जी त्यो ब्रेनलाई कन्टिन्यू के चाहिन्छ ग्लुकोज चाहिन्छ त्यो सोचको लागि त्यो कामको लागि हैन प्रोलङ हाइपोग्लाइसिमिया धेरै समयसम्म ग्लुकोजको कमी भयो भने हैन दे मे लीड टु इरिभर्सिबल ब्रेन ड्यामेज है त्यो ब्रेन ड्यामेज हुन्छ जुनलाई फेरि हामीले रिपेयर गर्नै नमिल्ने गरी ब्रेन ड्यामेज हुन सक्छ यदि हाम्रोमा चाहिँ हाइपोग्लाइसिमिया भयो शरीरमा चाहिँ ग्लुकोज पुगेन भने अब त्यो त हामी कहाँ त्यो त हाम्रोमा हुँदैन किनभने हामीले खाना त मजाले पाछौं हैन तर यस्ता देशहरु पनि छन् जहाँ मान्छेहरु बालबालिकाहरुले चाहिँ कार्बोहाइड्रेट्स खाना पाइरा हुँदैन हैन उनीहरुको शरीरमा एकदम ग्लुकोजको कमी हुन्छ
कुपोषण भन्छौँ हामी हैन। अब अहिले अफगानिस्तानमा त्यस्तो सिचुएसन आउँदैछ, युनिसेफले चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ प्रपर फुड हैन क्लोथ्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भनेर हामी जान्छौँ भनेर समाचारहरू आइरहेछ हैन। त्यस्तै गरी सोमालियामा हेर त, सोमालियामा बच्चाहरू त्यो माटोको रोटी बनाएर खान्छ हैन। अब त्यसमा नुन बाहेक अरू केही पनि हुँदैन है। सो in such condition there may be the hypoglycemia and that hypoglycemia cause the what brain damage है त। ल आजलाई मैले यति नै गरेँ है, क्लासिफिकेसन अफ कार्बोहाइड्रेट भोलि पढ्छौँ ठीक छ। हुन त हामीसँग टाइम छ तर मेरो एउटा एक्जाम छ अहिले है, त्यसैले आई हेभ टु गो। र यसलाई चाहिँ म तिमीलाई नोट्समा बिस्तारै तिमीले मेन्टेन गर, म पठाइदिइरहन्छु है त यो ठीक छ। ल केही छ क्वेसन केही छ? ल छैन भने टुडेलाई टेक केयर है। Thank you.